محترم دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے خواہشات نفسانی۔ شہبات بادشاہوں کو فقیر اور صبر فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا قصہ نہیں پڑھا۔ یوسف علیہ السلام صبر کی بدولت مصر کے بادشاہ ہوئے اور زلیخا خواہشوں کی وجہ سے عاجز و رسوا اور بصارت سے محروم بڑھیا بن گئی، اس لیے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں صبر نہیں کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو درود پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری زبان پر تمہارے کلام سے، تمہارے دل میں خیالات سے، تمہارے بدن میں تمہاری روح سے، تمہاری آنکھوں میں نور بصارت سے اور تمہارے کانوں میں سننے کی طاقت سے زیادہ قریب رہوں، تو پھر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ فرمان الہی ہے، ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا عمل کیا ہے۔ اے انسان، اچھی طرح سمجھ لے کہ تجھے برائی کی طرف لے جانے والا تیرا نفس تیرے شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے، اور شیطان کو تجھ پر تیری خواہشات کی بدولت غلبہ حاصل ہوتا ہے، لہٰذا تجھے تیرے نفس جھوٹی امیدوں اور دھوکے میں ڈالے ہیں۔ جو شخص بے خوف ہوا اور غفلت میں گرفتار ہوا اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، اس انسان کا ہر دعویٰ جھوٹا ہے۔ اگر تو نفس کی رضا میں اس کی خواہشوں کی پیروی کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا، اور اگر اس کے محاسبہ سے غافل ہوگا تو گناہوں کے سمندر میں ڈوب جائے گا۔ اگر تو اس کی مخالفت سے عاجز آ کر اس کی خواہشوں کی پیروی کرے گا تو یہ تجھے جہنم کی طرف کھینچ لے جائے گا۔ نفس کا لوٹنا بھلائی کی طرف نہیں ہے، بلکہ یہ مصیبتوں کی جڑ، شرمندگی کی کان، ابلیس کا خزانہ اور برائی کا ٹھکانہ ہے، اور اس کی فتنہ انگیزیوں کو سوائے عالم خیر و شر کے یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ فرمان الہی ہے اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ ابی اللیث رحمۃ اللہ علیہ میں ہے، جب کوئی بندہ آخرت کی چاہت کی وجہ سے اپنی گزری ہوئی زندگی پر غور و فکر کرتا ہے تو یہ فکر کرنا اس کے دل کے لیے غسل کا کام دیتا ہے، جیسا کہ فرمان نبوی ہے، ایک گھڑی کا تفکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ لہٰذا ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پچھلے گناہوں کی مغفرت طلب کرے، جن چیزوں کا اقرار کرتا ہے تفکر کرے اور قیامت کے دن کے لیے توشہ بنائے، امیدوں کو کم کرے، توبہ میں جلدی کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، حرام چیزوں سے بچے اور نفس کو صبر پر آمادہ کرے، نفس کی خواہشوں کی پیروی نہ کرے، کیونکہ نفس ایک بت کی طرح ہے۔ جو نفس کی پیروی کرتا ہے وہ گویا بت کی عبادت کرتا ہے، اور جو اخلاص سے اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اپنے نفس پر ضبط کرتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے انجیر خانہ چاہا۔ جناب مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بصرہ کے بازار سے گزر رہے تھے کہ آپ کو انجیر نظر آئے، دل میں انہیں کھانے کی خواہش ہوئی۔ دکاندار کے پاس پہنچے اور کہا، میرے ان جوتوں کے بدلے انجیر دے دو۔ دکاندار نے جوتوں کو پرانا دیکھ کر کہا، ان کے بدلے کچھ نہیں مل سکتا۔ آپ یہ جواب سن کر چل پڑے۔ کسی نے دکاندار سے کہا، جانتے ہوئے یہ بزرگ کون تھے؟ وہ بولا، نہیں۔ اس نے کہا، یہ مشہور مدنی حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دکاندار نے جب یہ سنا تو اپنے غلام کو ایک ٹوکری انجیروں سے بھر کر دی اور کہا، اگر جناب مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھ سے یہ ٹوکری قبول کر لیں تو اس خدمت کے بدلے تو آزاد ہے۔ غلام بھاگا بھاگا آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کی، حضور یہ قبول فرمائیے۔ آپ نے کہا، میں نہیں لیتا۔ غلام بولا، اگر آپ اسے قبول کر لیں تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ آپ نے جواب دیا، اس میں تیرے لیے تو آزادی ہے مگر میرے لیے ہلاکت ہے۔ جب غلام نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ دین کے بدلے میں انجیر نہیں کھاؤں گا اور مرتے دم تک کبھی بھی انجیر نہیں کھاؤں گا۔ زندگی کی آخری گھڑی میں صبر۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ کو مرض وفات میں اس بات کی خواہش ہوئی کہ میں گرم روٹی کا سرید بنا کر کھاؤں جس میں دودھ اور شہد شامل ہو۔ آپ کے حکم سے خادم یہ تمام چیزیں لے کر حاضر ہوا۔ آپ کچھ دیر ان چیزوں کو دیکھتے رہے، پھر بولے، اے نفس، تو نے 30 سال لگاتار صبر کیا ہے۔ پھر بولے، اے نفس، تو نے 30 سال لگاتار صبر کیا ہے، اب زندگی کی اس آخری گھڑی میں کیا صبر نہیں کر سکتا؟ یہ کہا اور پیالہ چھوڑ دیا، اور اسی طرح صبر کرتے ہوئے
वासिले व हक हो गए। हकीकत यह है कि अल्लाह के नेक बंदों में यानी अम्बिया, औलिया, सिद्दीकीन, आशिकीन और जाहिदीन के हालात ऐसे ही थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कौल है कि जिस शख्स ने अपने नफ्स पर काबू पाया वे उस शख्स से ज़्यादा ताकतवर है जो तने तानहा एक शहर को फतह कर लेता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की कौल है कि मैं अपने नफ्स के साथ बकरियों के झुंड पर ऐसे एक जवान की तरह हूँ कि जब वो एक तरफ उन्हें इकट्ठा करता है तो वो दूसरी तरफ फैल जाती है। जो शख्स अपने नफ्स को फना मिटा कर देता है उसे रहमत के कफन में लपेटकर करामत की ज़मीन में दफन किया जाता है, और जो शख्स अपने ज़मीर कल्ब को ख़त्म कर देता है उसे लानत के कफन में लपेटकर अज़ाब की ज़मीन में दफन किया जाता है। जनाब याहिया बिन माज राजी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अपने नफ्स का ताआत व बंदगी करके मुकाबला करो। रियाजत, शब बेदारी, रात को जागना, कलील गुफ्तगू, कम बोलना, लोगों की तकलीफ़ों को बर्दाश्त करना और कम खाने का नाम है। कम सोने से ख़यालात पाकीज़ा होते हैं, कम बोलने से इंसान आफ़तों से महफूज रहता है, तकलीफ़ें बर्दाश्त करने से दर्जे बुलंद होते हैं और कम खाने से शहवात नफसानी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बहुत खाना दिल की स्याही और उसे गिरफ्तार जुल्मत करना है। भूख हिकमत का नूर है और सैर होना अल्लाह ताला से दूर कर देता है। फरमाने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, अपने दिल को भूख से रोशन करो, अपने नफ्स का भूख प्यास से मुकाबला करो और हमेशा भूख के वसीले से जन्नत का दरवाज़ा खटखटाते रहो। भूखे रहने वाले को अल्लाह के रास्ते में लड़ने वाले के सवाब के बराबर सवाब मिलता है, और अल्लाह ताला के नज़दीक भूखे प्यासे रहने से बेहतर कोई अमल नहीं। आसमान के फरिश्ते उस इंसान के पास बिल्कुल नहीं आते जिसने अपना पेट भरकर इबादत का मज़ा खो दिया हो। मिनहाजुल आबिदीन में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल मज़कूर है कि मैं जब से ईमान लाया हूँ कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया, ताकि मैं अपने रब की इबादत का मज़ा हासिल कर सकूँ, और अपने रब के शौक़ दीदार की वजह से कभी सैर होकर पानी नहीं पिया, इसलिए कि बहुत खाने से इबादत में कमी वाक़ हो जाती है, क्योंकि जब इंसान खूब सैर होकर खा लेता है तो उसका जिस्म भारी और आँखें नींद से बोझल हो जाती हैं, उसके बदन के आज़ा ढीले पड़ जाते हैं, फिर वह कोशिश के बावजूद कोशिश के सिवाय नींद के कुछ भी हासिल नहीं कर पाता, और इस तरह वह उस मुर्दार की तरह बन जाता है जो रास्ते में पड़ा हो। मुनियतुल मुफ्ती में है कि जनाब लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा, खाना और सोना कम करो, क्योंकि जो शख्स ज़्यादा खाता है और ज़्यादा सोता है वह क़यामत के दिन नेक कामों से खाली हाथ होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपने दिलों को ज़्यादा खाने पीने से हलाक ना करो। जिस तरह ज़्यादा पानी से खेती तबाह हो जाती है, उसी तरह ज़्यादा खाने पीने से दिल हलाक हो जाता है। नेक लोगों ने मैदा को ऐसी हांडी से मिसाल दी है जो उबलती रहती है और उसके बुखारात भाप बराबर दिल पर पहुँचते रहते हैं, फिर उन्हीं भापों की ज़्यादती दिल को गंदा और मैला बना देता है। ज़्यादा खाने से इल्म व फ़िक्र में कमी वाक़ हो जाती है और शिकम पूरी पेट भरना अक्लमंदी व जहानत को बर्बाद कर देती है। हिकायत, हज़रत याहिया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम ने शैतान को देखा, वह बहुत से दाम फंदा जाल उठाए हुए था। आपने पूछा, ये क्या है? शैतान ने कहा, ये ख्वाहिशात है जिनसे मैं इब्ने आदम को कैद करता हूँ। आपने फरमाया, मेरे लिए भी कोई फंदा है? शैतान बोला, नहीं, मगर एक रात आपने पेट भरकर खाना खा लिया था जिससे आपको नमाज में सुस्ती पैदा हो गई थी। तब हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम बोले, आइंदा मैं कभी भी पेट भरकर खाना नहीं खाऊंगा। शैतान बोला, अगर ये बात है तो मैं भी आइंदा किसी को नसीहत नहीं करूंगा। ये उस मुकद्दस हस्ती का हाल है जिसने सारी उम्र में सिर्फ एक रात पेट भरकर खाना खाया था। उस शख्स का क्या हाल होगा जो उम्र भर कभी भी भूखा नहीं रहता और पेट भरकर खाना खाता है, और उस पर वो चाहता है कि मैं इबादत गुजार बन जाए। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम ने एक रात जौ की रोटी पेट भरकर खा ली और इबादत इलाही में हाजिर ना हुए। अल्लाह ताला ने वही की, ए याहिया, क्या तूने इस दुनिया को आखिरत से बेहतर समझा है, या मेरे जवारे रहमत से बेहतर तूने कोई और जवार पा लिया है? मुझे इज्जत व जलाल की कसम, अगर तू जन्नतुल फिरदौस का नज़ारा कर ले और जहन्नम को देख ले तो आंसुओं के बदले खून रोए, और इस अच्छे लिबास की जगह लोहे का लिबास पहने। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, नफसानी ख्वाहिश की ये पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आगे भी शेयर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।